مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدام مولاي صل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من لمقتهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من المقتهم والطف عبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وذن صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل لم دائما أبدا على حبيب للخلق كلهم هو الحبيب شفاعته لكل هول من لمقتحم مرنحت عذابات الباني ريح صاب وأضرب العسى حد العسى بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيب خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من
والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق واللي هو الحبيب الذي ترجى ولكل هول من الأهوال مقتهمي وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل أبدا على حبيبك خير واللهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لمقتهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قلم محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هوى تهميم
محمد تاج رسل الله قاضبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيام مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هوى مقتامي محمد رؤيت في النور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد مدين الانعام والحكم مولاي صل أبدا على حبيب كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من المقتهم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالم مولاه يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هوى مقتامي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من عدم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيب الخلق كلهم هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من
لمقتهم محمد دين محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من محمد شرف البري وخيرته محمد خصه الرحمن بالنعم محمد صفوة البري وخيرته محمد طاهر من سائر الطهام مولاي صل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من لمقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فادع إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وجميع الأولياء الصالحين أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين المخلصين بجيل المسلمين وأن الله يحببنا ويقرب من محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة ظاهرا باطنا وعلمنا المؤلف وعلمنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. radhiyallahu ankum. Halaman 163. As-sabr. As-sabru huwa habsun nafsi 'anil makarih wa qahruha 'ala iltizam muqtada asy-syar'. Wa fil athar innakum la tudrikuna ma tuhibbun illa bisabrikum 'ala ma takrahun. Wa qad dzakara Allah Ta'ala as-sabra fil Qur'an fi akthar min 70 mawdi'a. Wa fil hadits as-sabru nisful iman. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan lahu wa awsa' min as-sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif mata'ana Allah bituli hayatihi wa amaddahu bisihhah wal afiyah tamah wa yanfa'ana barakatihi wa asrari ila an qala as-sabru. As-sabru huwa habsun nafsi 'anil makarih. Bab sabar, akhlak yang kedua ya,
daripada akhlaknya hati adalah sabar. Apa sabar itu? As-sabru huwa habsun nafsi 'anil makarih. Menahan diri dari sesuatu yang tidak kita sukai. Menahan diri, tidak boleh berontak, tidak boleh teriak, enggak usah marah-marah karena itu sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang mengajarkan kalau kita lagi dalam keadaan tertekan suruh teriak-teriak di sawah apa ke laut gitu. Enggak, itu ajaran orang gila itu, ya. Katanya begitu. Biar luapkan marah itu dengan teriak-teriak di laut atau di sawah. Enggak, orang Islam enggak mengajarkan begitu, ya. Tapi diajarkan justru menahan. Tahan itu sakit, itu namanya riyadhah, ya. Walaupun sakit kita paksakan nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengarkan apa kata agama, jangan dengarkan kata orang-orang yang mengajarkan kita yang menyelisihi. Kalau ajaran mereka tidak menyelisihi agama, ajaran bimbingan Nabi Muhammad SAW, bisa kita terima. Tapi kalau yang menyelisihi tidak. Itu sabar artinya menahan dari sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Wa qahruha ala iltizam bi muqtadha syara'. Kemudian dipaksakan lagi nafsu itu tadi ala iltizam untuk tunduk patuh muqtadha syara' seperti apa yang diwajibkan atau yang diharuskan oleh syariat. Syariat mengajarkan ketika kita mendapatkan musibah apa yang harus dilakukan. Itu namanya sabar. Ya, bukan menyelisih. Tidak boleh teriak malah teriak. Begitu. Berontak. Enggak, sabar. Sabar dia diam. Ya. Muqtadha syara'. Jadi harus sesuai dengan syariat. Sabar itu makanya sering kita sampaikan di sini di setiap pengajian bahwa setiap orang gitu menyebut atau setiap pemahaman mempunyai definisi yang lain-lain. Jadi sabar menurut syariat ini harus definisinya begitu. Seperti orang bilang munafik loh, munafik. Kalau sholat bilang aja nggak bilang sholat nggak sholat, terang-terangan aja. Itu bukan munafik. Ya, sesuatu yang dosa yang memang nggak boleh kita pertontonkan ke orang. Ya, itu menurut syariat munafik itu ada definisinya. Seperti juga kesabaran. Sabar ini definisinya seperti yang tadi, menahan, ya, untuk tidak berontak dengan apapun ketentuan Allah, tapi dia harus tunduk patuh dengan apa yang diajarkan oleh syariat. Dalam fil asar, innakum la tudrikuna ma tuhibbun illa bisabrikum ala ma takrahun. Sesungguhnya kalian tidak akan mencapai apa yang kalian inginkan kecuali dengan kesabaran yang kalian tidak sukai. Jadi kita ini mendapatkan hal-hal yang baik itu karena apa? Sabar. Karena kesabaran. Orang mau mengaji, setelah mengaji beberapa tahun duduk, ya dia pasti dapat ilmu. Begitu. Enggak mungkin orang enggak mau mengaji tiba-tiba dapat ilmu, enggak mungkin. Ya. Anak tidak ditaruh di tempat yang pas, kemudian kita minta anak itu punya akhlak yang baik, enggak mungkin. Ya. Dididik tidak. Begitu. Ada pendidikan. Pendidikan itu ya butuh kesabaran. Itu anak ditaruh di pesantren supaya apa? Ya supaya jadi orang. Supaya dia mempunyai akhlak yang baik. Setahun, 2 tahun digosok terus lama-lama nanti jadi orang. Ya, benar-benar orang kalau ini ya. Bukan orang-orangan. Benar jadi orang, akhlaknya baik, ya, sholat tepat waktu. Itu tujuannya. Apa yang bisa menyenangkan orang tua lebih dari itu saat ini? Punya anak bisa sholat tepat waktu. Ya Allah, nikmat. Ya. Apa enaknya sekarang punya harta, punya apa semua. Kemudian lihat anaknya subuh nggak ada yang sholat. Gimana sedihnya? Apa artinya itu semua? Atau bahkan nggak sholat sama sekali seumur hidup. Naudzubillah min dzalik. Atau sampai pindah agama. Naudzubillah min dzalik. Apa nikmatnya?
Jadi semua yang kita dapati itu dengan kesabaran. Jadi kesabaran ini penting. Nanti dibagi, beliau Habib Zain menjelaskan lagi ada beberapa maksud daripada kesabaran. Tapi sekarang kita tahu definisi daripada sabar dan keutamaan daripada kesabaran tadi. Kita akan mendapatkan, semua orang bisa sholat, bisa mendapatkan pahala, bisa meraih surga, semua karena kesabaran. Ya. Wa qad dzakara Allah Ta'ala as-sabra fil Qur'an fi aktsar min 70 mawdi'an. As-sabr itu 70 kali disebutkan dalam Al-Quran, lebih daripada 70 kali. Ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw tawasaw bis sabr. Itu apa maksud tawasaw bis sabr? Yang mengajarkan, mengingatkan sabar. Pokoknya orang sabar sampai kapan sabar? Enggak sampai, ya. Memang sabar itu enggak ada ujungnya. Begitu kita sampai kepada finishnya berarti kita nggak sabar lagi. Sabar itu sampai menunggu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah pilihkan yang terbaik semua untuk kita dengan kesabaran itu. Ya. Wa qad dzakara Allah as-sabra fil Qur'an berapa? Aktsar min 70 mawdi'an. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan as-sabru nisful iman, setengah daripada iman. Wa ma u'tiya ahadun ata'an. Tidaklah seorang hamba diberi pemberian karunia oleh Allah SWT khairan lahu, lebih baik untuknya, ya, wa ausa'a, dan lebih luas daripada kesabaran. Maksudnya tidak ada sesuatu yang lebih bagus, lebih disukai seorang hamba daripada kesabaran. Begitu. Jadi orang kalau mendapatkan kesabaran, jadi mendapatkan semua kebaikan bisa diraih. Dia tidak sabar, ya kehilangan banyak kebaikan. Ya. Tidak sabar, waktu belajar keluar, udah selesai. Ya. Jadi pengangguran di rumah nanti. Ya, taruh di pesantren nggak sabar, keluar. Ya udah. Ya. Mau belajar nggak maunya enak terus. Ya nanti tuanya jadi semua akumulasi segala ketidakenakan itu dia dapati waktu tuanya. Itu. Kalau masih mudanya dia mau pisah sama orang tua, begitu ya, makan seadanya di pesantren, itu. Taruh di pesantren, anak itu dididik agama atau minimal dibawa ke pengajian, diingatkan, dihadirkan supaya dia hadir. Nah, nanti tuanya baru kita panen itu, panen pahala, panen kesolehan anak, panen ilmunya semua. Begitu. Tapi kalau tidak dididik ya habis. Ya. Atau an khairan lahu min wa ausa' minas sabr. Ya. Wa an Ali, Habib sering didengar ini nih jadi penyakit, marah ditahan, gitu gimana sering? Setan. Oh, setan. Berarti resepnya beda dong. Ya, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, wal kadhiminal ghaidh. Orang menahan, kadhiminal ghaidh. Orang tuh suruh menahan, enggak ada suruh marah-marah. Kalau ada yang seperti itu berarti dia tidak memahami ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada satu cerita begitu ya. Zaid bin Su'nah atau bin Sa'nah orang menyebutnya, yang datang ke Rasulullah kemudian berlaku kasar kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan ditarik begini, ya, baju Rasulullah ditarik sampai membekas di lehernya, merah. Tarik. Hanya ingin mengetahui bagaimana sabarnya Nabi Muhammad SAW. Siapa manusia yang para sahabat itu tidak ingin Nabi Muhammad itu dilukai, disakiti oleh siapapun. Begitu ada yang menyakiti, pasti dia marah. Ya. Dan marahlah Sayyidina Umar melihat ada orang memperlakukan Nabi seperti itu. Ya. Marah, langsung keluarkan pedangnya mau dihabisin oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
marah. Tapi kata Rasul jangan. Ya. Orang ini memerlukan yang lebih baik dari apa yang kau lakukan ini wahai Umar, arti perilaku yang baik. Ya. Sudah enggak apa-apa. Bahkan Zaid bin Sa'nah tadi bukan hanya mencaci Rasulullah tapi mengatakan bahwa kakek moyangnya itu Bani Hashim kalau utang suka nggak bayar, gitu. Ngomong begitu, dibawa-bawa Bani Hashim ya. Ya. Tapi apa sifat Nabi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila bertemu dengan orang yang bodoh, Nabi akan berbuat sangat bijak. Semakin kasar, semakin orang tidak sopan, Nabi semakin sopan. Semakin lembut Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebutkan dalam kitab-kitab Taurat Nabi. Ya, kalau kita kan ada sabar. Sekali dua kali kok ngelunjak ini orang ya. Kurang ajar. Itu hilang sabar ya berarti ya. Saya hitung dulu 1, 2, 3. 3 saya juga jadi setan. Udah kita akan marah juga kita mau. Enggak ada itu ya. Jadi Nabi SAW. Bahkan dalam cerita ini, dalam hadis ini apa kata Rasulullah? Sayyidina Umar kan yang paling marah melihat ada orang mencaci Rasulullah ya, dengan kata-kata yang tidak bagus sampai menarik bajunya. Sekarang Rasulullah SAW mengajari kepada Sayyidina Umar ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, ambil wahai Umar, kasih ini sekarang. Kan dia katanya Rasulullah punya utang belum waktunya. Ya, belum waktunya ditagih dulu, kemudian Sayyidina Umar disuruhlah oleh Rasulullah SAW membayar hutangnya. Yang disuruh Sayyidina Umar dan diberikan lagi beberapa sok kurma. Kata Rasulullah, kasih ini kepada Zaid karena kamu telah menakut-nakutinya. Jadi bayar hutangnya ditambah lagi kurma. Dengan apa itu? Untuk apa? Untuk tadi yang kamu bentak-bentak, kamu keluarkan pedang tadi kan orang ketakutan. Nah, ini kafarohnya. Jadi kalau ada orang, kalau kita menakut-nakuti, ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, ini ajaran yang sangat lembut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka datanglah ke sana, bawa apa? Kurma tadi. Begitu Zaid bin Sa'nah lihat Sayyidina Umar datang lagi, wah ini yang tadi yang mau marah. Ya, ini akan marah. Tadi yang marah-marah masih menuntut lagi dikira enggak. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan ini utang Rasulullah SAW ini dibayar dan ini kurma ya untuk rasa takut mudah di waktu aku bentak kamu tadi, aku minta maaf ya, ini diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Yang disuruh bukan orang lain, yang disuruh orang yang paling marah, yang paling tinggi emosinya waktu itu, dikasih oleh Rasulullah. Untuk apa ini? Pelajaran penting ya, pelajaran bahwa nafsu itu ketika kita mau marah dan sebagainya itu memang harus ditundukkan. Itu kalau mau taat pada agama ya. Kalau kita mau bergaya preman ya bisa setiap saat kita marah, tabrak sana tabrak sini begitu, tapi itu bukan akhlak Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Harus sabar memang ya. La takunu imma'ah, kan gitu kata Rasulullah SAW. Apa? Jangan kalian jadi imma'ah. Apa imma'ah itu? Kalau orang berbuat baik, ada orang bilang gitu. Kan sering kita bilang, kalau kamu berbuat baik, saya bisa 1000 kali berbuat baik. Ya. Kalau kamu bisa kasih makan saya 1 kali, saya akan kasih makan 1000 kali. Kamu berbuat baik 1 kali, akan saya balas 1.000.000 kali. Tapi kalau kamu jahat, itu gimana? Saya akan lebih jahat lagi dari kamu. Ya. Bahkan lebih dari setan kejahatan saya nanti. Oh, ini nggak boleh kata Rasulullah. In ahsanan nas ahsantu. Kalau orang berbuat baik, saya berbuat baik. Wa in asa'tu, enggak boleh. Tapi kalau orang berbuat baik, aku akan berbuat baik. Apabila orang tidak berbuat baik, saya akan tetap berbuat baik. Itu ajaran Nabi Muhammad. Udah, itulah sabar berarti ya. Ya kata Rasulullah SAW itu ya. Jadi sering kan kita mendengar, sering. Mungkin saya dulu juga keracunan ini omongan ya. Kalau iya mungkin dulu ya sudah selesai udah zaman jahiliyah. Ya, kita tobat kepada Allah SWT. Kalau kamu berbaik, saya akan berbaik. Kamu jahat, saya akan jahat lagi. Enggak boleh itu. Itu diajar. Itu namanya imma'ah. Ya, imma'ah itu berarti ngikutin apa akhlaknya orang. Orang yang berbuat baik kita balas dengan kebaikan. Kalau dia berbuat jahat kita berbuat jahat. Itu enggak boleh. Tapi baiknya bagaimana?
Mereka baik, kita akan baik. Mereka berbuat jahat, kita tetap baik. Itu bedanya yang mengaji dan yang tidak mengaji, kan begitu ya. Kita harapkan seperti itu, ya. Jadi kesabaran tidak ada tebingnya, tidak ada batasnya. Sabar itu, sabar yang memang lama, menyakitkan, macam-macam, tapi pahalanya besar, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kemudian wa an aliyin karramallahu wajha as-sabru minal iman bimanzilati ar-ra'si minal jasad wala imana liman la sabra lah. Ya, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajha mengatakan as-sabru minal iman bimanzilati ar-ra'si minal jasad. Sabar itu kedudukannya terhadap iman seperti kepala bagi jasad. Jadi iman itu semua ada kepalanya. Iman itu ada kepalanya, ya. Di mana kepalanya? Kesabaran. Sabar, ya. Kepalanya iman adalah, induknya adalah kesabaran. Seperti jasad. Nah, jasad ini ya, ra's, ada ra'snya kan, ada kepalanya. Itu enggak ada gunanya jasad ini kalau tidak ada kepalanya. Ya. Begitu juga iman. Iman itu sabar. Sholat perlu sabar nggak? Sabar. Sabar. Bangun subuh? Sabar. Butuh sabar itu. Dibangunkan bisa tersinggung. Sholat nggak sopan, ya. Bangunin orang kasar begitu. Pelan, bangun. Gitu. Tambah pules ya. Ayo ayang, sayang gitu ya. Apalagi kalau bangunin anak di pesantren banyak-banyak, mau satu-satu begitu ya. Bapak saya aja kalau bangunin pelan-pelan, iya bapak kamu itu ya. Kalau di pesantren dia bangun, ayo sholat, begitu kan. Kalau kita minta dibangunnya gimana? Satu orang satu, berarti mulai jam 1 ya. Kalau bangunin satu orang satu, mulai jam 1 udah mulai itu ya. Sholat, ayo jempol, bangun begitu. Harus, itu perlu sabar. Disinggung orang perlu sabar nggak? Sabar. Iya. Ditegur orang, kamu jangan begini, kamu tuh harus begini. Tersinggung nggak? Pasti tersinggung orang. Ya. Kamu kalau di majelis tuh begini, jangan begini, begitu. Kasih tahu ya. Pasti ada itu. Ya. Karena setan kan ya jadi apa? Majrad dam. Dia setan. Siapa saya ini kurang ajar bocah ini, nasihatin saya gitu ya, begitu. Kita disuruh apa aja, perempuan suruh pakai jilbabnya, kalau nggak sabar panas dia, ya. Dan dia mau pamer rambutnya yang bagus itu ke semua orang, itu karena sabar. Jadi perempuan pakai jilbab juga karena sabar, kita sholat karena sabar, semua sabar itu. Makanya nggak mungkin orang nggak sabar. Sholat 5 waktu, kalau nggak sabar, dia pilih satu kali, ya. Paketnya yang maghrib aja misalnya begitu, atau apa aja, atau mungkin setahun sekali kalau nggak sabar. Semua ya itu kesabaran. Takdir kita begini begitu, ya. Kita mau begini, Allah pilihkan sana. Kalau nggak sabar nggak mungkin itu, nggak bisa nerima. Kita maunya selesai sekolah begini, kita punya planning sendiri hidup itu. Kita planning maunya begini. Kata Allah jangan sini, dipilihkan. Kalau nggak sabar kita berontak terus. Tapi kalau sabar, alhamdulillah, pilihan Allah lah yang terbaik, ya. Pilihan Allah, ya, yang terbaik itu. Hakala. Wala imana liman la sabralah. Tidak ada keimanan kalau tidak ada kesabaran. Jadi iman itu tidak ada jika tidak punya kesabaran. Was-sabru ala thalathati aqsam. Sabrun ala ta'atillah tuaddiha كم عمرك الله مع الإخلاص والحضور وصبر من عن معصية الله بأن تجتنبها كما نهاك الله حياء منه خوفا من عقابه وصبر على المصيبة بترك الجزع والشكوى إلى الخلق حتى يردها بحسن عزائمها. Kemudian disebutkan di sini oleh Al-Habib Zain, oleh muallif mengatakan as-sabru ala salasati aqsam. Sabar itu terbagi menjadi 3. Nah, sabrun ala taatillah. Sabar terhadap ketaatan tadi yang sedikit kita singgung. Apa itu sabrun ala taatillah?
sabar terhadap ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah itu sabar. Tuaddiha kama amarakallahu ma'al ikhlas wal hudur. Kita kerjakan, kita tunaikan sebagaimana apa yang diperintahkan. Kama amarakallah, sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu, ma'al ikhlas, dengan ikhlas, hudur, juga hadir. Seperti apa? Orang salat. Bagaimana caranya? Salat. Kita mau salat mau buru-buru. Nah, Allah mengajarkan ada tumakninah, tenang, hudur, hadirkan ya di waktu salat bahwa kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kenikmatan, Allah yang memberikan segala-galanya. Allah lah yang bisa dengan sekejap mengambil seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan. Begitu kan? Jadi kita dihadapkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ harus ada ikhlas, juga hadir, hatinya hadir. Itu namanya as-sabru, sabrun ala taatillah. Jadi sabar terhadap ketaatan itu mengerjakan sesuai perintah. Ya perintahnya bagaimana? Ya. Perintahnya salat zuhur 4 rakaat, ya 4 kita kerjakan. Begitu. Waktunya kapan? Sudah ditentukan. Salat subuh begitu, salat asar dan begitu seterusnya. Ya. Sabrun ala taatillah, itu maknanya. Sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabrun ala maksiatillah. Bagaimana sabar terhadap maksiat? Sabar bi an tajtanibaha kama nahakallahu hayaan minhu wa khaufan min iqabih. Itu sabar terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bi an tajtanibaha. Dia tinggalkan, menjauhkan dari segala maksiat, kama nahakallahu, sebagaimana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Jadi waktu kita meninggalkan maksiat itu alasannya apa? Begitu. Bagaimana? Apa alasannya? Saya enggak mau maksiat. Hayaan minhu, malu, gitu ya. Malu kepada Allah. Allah yang kasih nikmat kok kita maksiat. Ya. Rezeki dari Allah, bisa bayangkan. Rezeki kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta enggak meminta kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah terkumpul uang, kemudian kita pakai untuk maksiat. Kan luar biasa itu. Ya. Wa khaufan min iqabihi, kemudian juga khauf min iqabih, daripada siksanya, daripada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar terhadap maksiat. Kita enggak maksiat karena apa? Belum punya duit. Kalau maksiat kenapa? Udah tua. Ya boleh kalau apa, tapi sebaiknya itu dengan mengatakan seperti itu dengan haya. Ya kita punya malu. Kenapa enggak berbuat zalim? Ya karena zalim akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Ya, karena Allah Maha melihat. Ya. Yang ketiga, sabrun 'alal musibah. Nah, musibah ini sabar terhadap musibah bitarkil jaza', ya, agar meninggalkan kegelisahan. Jaza', gelisah, bingung, enggak. Ya. Ya harus tinggalkan. Tarkil jaza' wasyaqwa ilal khalqi. Kemudian kita tinggalkan juga mengeluh kepada makhluk. Ya, cerita ke mana-mana. Saya begini, saya kena ini, saya kena masalah, kena. Terus kecuali kita minta solusi, boleh ya. Tapi kalau orang menceritakan musibahnya atau sedikit daripada kekurangan rezekinya atau sedikit dari sakit yang dia rasa dan sebagainya, kemudian kita ceritakan ke orang, itu disebutkan oleh para ulama berarti dia mengadukan, paham itu ya? Mengadukan Allah kepada orang. Kan Allah tempat mengadu kan? Tapi kalau kita mendapatkan musibah kemudian kita ceritakan ke orang-orang semua, seolah-olah kita mengadukan Allah. Allah itu seolah-olah ya, lisan halnya mengatakan Allah itu tidak baik pada saya dikasih penyakit, saya begini, rezeki saya susah, saya begini. Itu kan berarti mengadukan Allah kepada orang. Ya, tapi padahal Allah tempatnya apa? Tempat kita mengadu. Ya minta kepada Allah, mau pelan mau dikit kita mengadu kepada Allah, nanti Allah kasih jalan keluar. Pasti ya, harus diyakini begitu ya. Harus diyakini. Orang yang larinya ke Allah itu pasti ada solusi yang terbaik. Ya.
baik itu di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan dunia dan akhirat, itu harapannya, ya. Pasti. Ya, tidak ada yang mustahil. Tidak ada sama sekali yang mustahil kalau kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak hal-hal yang luar biasa yang kita dapati di dunia ini semua bukan dari ikhtiar kita, ya. Coba silahkan dikalkulasi berapa rezeki yang kita ambil, berapa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu, kalau kalkulasi berapa itu, ya. Tapi manusia tadi memang dalam keadaan apa? Kurang bersyukur, itu aja, ya. Kurang bersyukurnya. Jadi kita akan mencari hal-hal itu yang tidak enak baru yang kita cari, yang kita omongin ke orang. Yang enak disembunyiin. Enggak pernah, ya. Seperti diceritakan orang, mungkin saya pernah ceritakan juga, ya. Seorang raja, dia mempunyai pembantu, pembantunya lebih bahagia, lebih ceria, gitu. Rajanya sudah makan macam-macam, sudah kemana-mana, tetap juga dia kurang bahagia. Pembantunya lebih ceria, senang, hidupnya senang. Kemudian dia bertanya kepada menterinya, ini pembantuku kenapa kok lebih bahagia dari saya? Padahal duit banyak saya, kekuasaan saya punya, ya, apa aja saya punya, tapi saya kurang bahagia, nggak seperti dia. Jadi bagaimana? Kemudian kata menteri, ini gampang, kasih jurus 99. Ada namanya jurus 99. Ya. Apa itu jurus 99? Sudah begini, kasih dia uang 100 dinar. Orang tadi kasih 100 dinar. Ya. Kemudian taruh di wadah, ambil satu, tapi kasih 100, kasih tahu dia 100. Begitu dia dapat 100, pulang senang luar biasa. Sampai di rumah, dia bilang saya dapat 100. Coba kita hitung mulai di rumah. Uang yang 100 dinar tadi dari raja. Ya, dihitung 1, 2, 3. Ternyata 99. Keping. Karena 1 dinar kan 1. Dihitung 99, kurang 1 ini. Diulang lagi 1, 2. Tetap 99. Anaknya dipanggil, hitung lagi 99. Berarti hilang. Dicari luar biasa. Semalam dia cari itu, ya. Buka pintu lemari, diangkat, walhasil bongkar-bongkar semua tempat dia jalan, dimulai kehilangan 1 dinar itu tadi, ya. Sampai di malam, sampai subuh nggak ketemu juga. Wajahnya orang nggak tidur gimana? Hah? Orang nggak tidur semalam, apalagi ada sesuatu yang hilang, nggak ketemu. Wajahnya berubah semua, ya. Besok dia masuk lagi kerja, masuk ke tempat raja, seperti kebiasaan dia bekerja, dilihat wajahnya tidak seceria kemarin. Aneh ini. Dikasih duit malah hilang cerianya. Kemudian ditanya, kenapa? Nggak bisa tidur raja. Kenapa? Kurang yang kamu dapat dari baginda berikan kepada saya 99, cuma hanya 99, yang 1 hilang. Kamu kehilangan 1, ya. Yang 1 ini dicari muter-muter, ya, dicari sekuat tenaga, dia pikirkan, dia lupa dikasih Allah 99 itu tadi rezeki dilupain. Kita juga begitu ya. Gitu. Kita sering, ya, kasih nikmat, kasih anak sehat, dikasih rumah, dikasih apa, alhamdulillah, ya. Motor digas jalan, alhamdulillah, ya kan? Ya, kalau digas mundur, ya. Dikasih rezeki, alhamdulillah, anak bisa soleh, istri soleha, baik, makan, alhamdulillah, ya, enggak telat, enggak ada apa-apa, begitu. Tapi kita cari masalah yang sepele, kemudian kita itu adukan kemana-mana, enggak akan bahagia itu, ya, yang seperti itu. Jadi melupakan yang 99, dia ingat yang 1, ya. Seharusnya bagaimana? Syukuri 99, itu kan masih banyak 99 dinar, dia wajib bisa mensyukuri dengan itu. Dan kemudian yang ke bitarkil jaza' wa syaqwa ilal khalqi, bitarkil jaza' wa syaqwa ilal khalq, untuk meninggalkan pengaduan kepada manusia, hatta yaruddaha bihusni azaimiha, ya, sehingga dia mengembalikannya dengan kesungguhannya yang baik, begitu.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصبر في القرآن على 3 درجات. صبر على أداء الفرائض له 300 درجة، وصبر عن المحارم له 600 درجة، وصبر على المصائب عند الصدمة الأولى له 900 درجة. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Kemudian waruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu anna sabra fil Qur'an ala 3 darajat. Kemudian disebutkan bahwa kesabaran itu dalam Al-Qur'an disebutkan ada 3 tingkatan, 3 derajat. Sabrun ala ada'il faraid. Sabar terhadap waktu kita melakukan yang fardu. Nah, itu. Kita bisa sholat, bisa melakukan zakat, puasa, ketaatan semua. Itu kan perlu kesabaran. Nah, sabar itu dapat kedudukan 300 darajat. Itu ada 300 tingkatannya. Yang kedua, sabrun alal maharim. Itu lebih tinggi lagi derajatnya. Apa maharim? Yang diharamkan oleh Allah SWT. Ketika manusia tidak melakukan dosa. Ketika manusia berani meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah SWT, derajatnya lebih tinggi lagi. Kalau taat bisa, makanya dikatakan taat, orang taat atau orang meninggalkan maksiat, mana yang lebih berat? Maksiat. Hah? Mana yang lebih berat? Meninggalkan maksiat lebih berat, ya. Maksiat lebih berat, ya. Orang bisa sholawat, bisa bertasbih, bisa melakukan ibadah-ibadah, tapi belum tentu dia bisa meninggalkan maksiat. Itu. Sedekah bisa mengeluarkan sedekah, tapi belum tentu dia bisa mengeluarkan, bisa menahan dirinya daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang bisa sedekah, tapi meninggalkan riba, bisa enggak? Nggak bisa, ya, riba. Bahkan berdebat, ya, itu dulu riba, sekarang kan sudah nggak mungkin bisa meninggalkan, gitu ya. Itu ketaatan itu, ya. Sabrun alal maharim berapa? 600 darajah. Itu ada 900 derajat. Wa sabrun alal masaib. Kemudian sabar alal masaib inda sadmatil ula, ya. Sabar terhadap apa? Masaib. Kalau kita mendapatkan musibah, ya. Waktu orang mendapatkan musibah, inda sadmatil ula. Jadi kalau orang mendapatkan musibah itu di benturan yang pertama yang paling penting. Ada orang dia mendapatkan musibah tapi tidak sabar di benturan yang pertama. Dia kena musibah, marah, ya, atau dia tersinggung perasaannya atau apa, marah dengan bahasa semua kamus dikeluarkan semua, ya, yang semua umpatan yang dimulai dari huruf alif sampai ya disebut semua, enggak terlewatkan semua, dia marah, dicaci maki, kemudian setelah itu dia mengatakan untung saya masih sabar. Hebat, ya. Sudah dicaci maki orang, untung saya ini masih sabar. Masya Allah. Sudah habis-habisan itu semua, masih juga mengklaim dirinya bahwa dia sabar. Ajib ini manusia, ya. Subhanallah. Tapi dikatakan sabar itu, waktu benturan pertama dia tahan. Ya memang sakit, kok enak. Wah, kurang ajar begitu, ya. Gak enak itu sabar, enak. Gak enak, tapi kan kita punya pahala. Mendapatkan pahala. Siapa yang bilang sabar nggak enak? Nggak enak sabar itu, nggak enak. Kita maunya marah, kita maunya mengeksekusi kalau bisa, begitu, ya. Kita mau berbuat apapun, mau kemauan kita. Tapi Allah melarang itu semua. Ya, maka diharuskan kita untuk bersabar. Mendapatkan pahala berapa tadi? 900 derajatnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa basyiris sabirin. Ya, beri kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
yang apabila orang-orang yang bersabar tadi apabila mendapatkan musibah, qalu, mereka akan berkata, inna lillah, kami ini dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang kita dapatkan, nyawa yang kita berikan, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, semuanya inna lillah. Kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dari tidak ada menjadi ada, Allah yang mengadakannya. Ya, kita dari sekian banyak agama Allah pilihkan kita jadi Islam. Ada kenikmatan apa itu Allah? Alhamdulillah. Jadi sekian banyak macam-macam kitab yang ada, Allah pilihkan kitab yang lurus, ya, yang ditulis oleh salah satu daripada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ini kan kenikmatan. Dari sekian banyak aliran, nggak perlu pakai bayar iuran, nggak perlu. Ya, ada iurannya nggak? Ada orang mau masuk surga harus bayar sekian dulu. Ya, enggak, alhamdulillah. Allah berikan itu kemudahan untuk kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Itulah orang-orang yang mendapatkan pengampunan, karena salawat dari Allah adalah pengampunan. Min rabbihim wa rahmah. Rahmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang muhtadun. Apa muhtadun? Orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah alam. Alhamdulillah. Hayyakumullah. Indonesia Pak. 10 أيام نعم في فندق خليل حجر. هذه يعني التخلية قبل التحلية، تعليم شعائر يعني صدقة. نعم. الحبايب قبل أن تزورهم لازم تجلي القلب. نعم نعم. جلسنا 5 أيام خلوة. سبحان الله. نكمل درس يا. Sampai kepada halaman 678. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Sadaqah. Amsilatun ala taksirin niyyah ila qawlihi as-sadaqah. Qala sayyiduna al-imam al-arif billah Muhammad ibn Zain ibn Sumaid nafa'ana Allahu bihi fi ta'dad an-niyyati fi as-sadaqah wa fawaidiha al-ajilati wal-ajilah. Yanbaghi an yanwi al-mutasaddiqu bi sadaqatihi ibtigha'a wajhillahi wa ridhah wa an yurhama bi rahmatihi liman a'tah wa yanwiya itfa'a ghadabillah siyama sadaqatus sirri kama warad wa yanwiya imtithala amrillahi lahu bis sadaqati wattiba'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wattabi'ina wassalihin fi tasadduqihim 'alal muhtajin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala al-mu'allif mata'ana Allah bi hayatihi wa amaddahu bi sihhati wal 'afiyah tammah wa yanfa'na barakatihi wa asrarihi ila an qala as-sadaqah. Qala sayyiduna al-imam al-arif billah Muhammad bin Zain bin Sumaid nafa'ana Allah bihi. Seperti kita ketahui bahawa beliau adalah murid daripada murid Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya, radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan tentang fi ta'dadid niyat, menyebutkan beberapa jenis niat dalam fi sadaqah wa fawaidiha, keutamaan-keutamaannya, faedah-faedahnya, al-ajilah sekarang, al-ajilah nanti, ya. Jadi orang mendapatkan kebaikan dari niat tadi. Yan bagi an yanwiya al-mutasaddiqu bi sadaqatihi, apa yang diniatkan. Kalau kemarin pakai tip, ya, pakai wewangian banyak sekali niatnya. Ini diajarkan juga niat sedekah. Kalau kita kan cuma sedekah saja, diingatkan di sini banyak sekali, ya. Salah satunya adalah ibtigha'a wajhillah wa ridha. Itu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu kita sedekah niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatkan supaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yurhama bi rahmatihi liman a'tahu. Ya.
Kemudian kita minta belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dari segala yang dia berikannya, ya. Kemudian yang ketiga, wa yanwi itfa'a ghadabillah, niat untuk memadamkan murkanya Allah. Jadi Allah itu marah kalau ada orang-orang yang bermaksiat, Allah marah, murka, begitu ya. Jadi seperti keyakinan kita, tidak mungkin ada gempa, tidak mungkin ada musibah, tidak mungkin ada banjir, tidak mungkin ada kejadian-kejadian seperti saat ini kemudian tanpa ada maksiat yang dilanggar, nggak mungkin. Baik kita tahu ataupun kita tahu. Itu. Jadi jika ada musibah yang banyak, para ulama, jangankan musibah, kalau waktu mendung saja begitu ya, banyak para habaib, para aulia, kalau waktu mendung dia langsung sedih, takut Allah turunkan balak dari langit. Begitu dia lihat mendung. Nah kita, padahal mereka nggak bermaksiat, tapi mereka khawatir, ya, khawatir dari rasa takut itu tadi ya. Tapi yang sayangnya begitu ya, bagaimana orang sudah banyak bermaksiat ketika ada musibah masih nggak khawatir juga, ya. Dia bermaksiat, oh ini biasa, ini peristiwa alam, ya, ini biasa lagi bulan-bulan hujan, musim hujan, ya banjir, wajar lah begitu. Menganggap semua itu tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bahaya. Jadi semua ini serba alami. Iya, itu cara berpikirnya orang-orang ateis, orang-orang yang nggak percaya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman pasti harus ada, ya. Ada sebab musabab, orang begini terjadi musibah, pasti juga ada maksiat yang dilakukan. Oh, orang ini begini melakukan, oh ini pasti ada kedzaliman, ya. Ini karena ada gitu terus, pasti dia melakukan, mencari sebab-sebabnya tadi. Nah, kita dengan bersedekah harapannya itfa dari ghadabillah, memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Siyama shadaqatus sir kama warad, khususnya sedekah sir. Sedekah sir itu sedekah yang tidak ada orang tahu, ya, disembunyikan. Dia bersembunyi atau tidak ada orang yang tahu, tiba-tiba dia kirim. Yang paling sir disebutkan dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah, ya, disebutkan salah satu sedekah sir yang paling tersembunyi adalah sedekah ketika kita jual beli transaksi, kemudian kita harganya begitu ya, harganya kita kurangi. Jadi kalau kita jual beli misalnya harga 10.000, kita kasih dia ini 8.000. Dia nggak tahu itu. Kalau harga sudah kita kurangi, gitu. Ditawar lagi, tawar nggak apa-apa, kasih. Dia nggak merasa, ya, tidak merasa dia diberi, begitu. Dia tidak merasa dibeli, tapi kita memberikan kepada dia. Itu sedekah sir, ya, pahalanya besar sekali itu ya. Kemudian wa yanwi imtithala amrillah. Kemudian niat dengan memberikan perintah Allah, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lahu bisadaqah. Sedekah kan perintah Allah. Kemudian kita niatkan juga ini perintah Allah. Sedekah itu perintah Allah, maka kita niatkan bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisadaqah wa ittiba'a nabihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, juga para sahabatnya, wa tabi'in wa salihin, ya, fi tasadduqihim alal muhtajin, bagaimana mereka memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, pada orang-orang yang membutuhkannya. Salihin, para sahabat pas itu akan diberikan, dia belajar untuk memberikannya, ya. Belajar mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi itu orang yang paling dermawan. Kemudian melatih orang untuk dermawan para sahabatnya. Kemudian mengajarkan lagi tabi'in, para tabi'in diajarkan oleh sahabat juga bersedekah. Jadi sedekah ini luar biasa, ya. Banyak faedah yang kita, atau banyak niat yang kita tiru. Perintah Allah, ya, ada yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Wa yanwiya izalata razilatil bukhli min qalbihi bimufaraqatil mal. Wa yanwiya ada'a haqqi akhihil muslim fil jumlah.
wa yanwiya silata rahimihi li'anna al-islama rahimun muttasilatun bainal muslimin wa yanwiya idkhala as-sururi ala qalbi akhihi al-muslim wa jabra khatirihi fa innahu ma ubidallahu bi afdala min jabril khatir. Allah. Wa yanwi izalata radilatil bukhli. Kemudian yang ke berapa? 5 ya. Yang kelima, niat untuk menghilangkan, ya, menghilangkan apa? Kehinaan, hinanya rasa pelit. Pelit itu hina. Pelit itu hina. Ya. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan sedekah. Menghilangkan rendahnya atau hinanya rasa pelit itu, sifat bakhil min qalbihi bi mufaraqatil mal, untuk meninggalkan harta. Uang yang kita cintai ini, harta yang kita sukai ini kita berikan. Kan itu luar biasa mujahadah itu ya. Untuk menghilangkan, menundukkan nafsunya kita berikan. Pasti sayang orang lihat uang, apalagi yang pelit. Ya, begitu keluarin duit, dilihat nih merah, ya, dilihat lagi, lihat sayang. Tapi kalau kita bayangkan ini obat, kita paksakan supaya hilang pelitnya tadi. Gitu. Itu niat ya. Jadi waktu sedekah apa niatnya? Mengobati, ya, mengobati penyakit pelit. Itu lebih berbahaya dari corona. Ya. Lebih bahaya dari corona pelit itu. Nah, kita paksa, ya, paksa. Ada orang yang diceritakan kalau dia tidak terlalu baik lah, artinya agak-agak pelit begitu, atau pelit dianya. Suatu saat dia mendengarkan fadilah, keutamaan orang yang bersedekah. Sekali sedekah, dia keluarkan sedekah. Dia bilang waktu dia selesai dengar dari khutbah, tadi saya keluar dari masjid akan saya infakkan semua harta saya ini di jalan Allah. Dia keluar sampai di jalan kasih orang, ya. Dia sambil berpikir begini, ini setan sedang apa, mengatakan apa setan? Jangan, pasti setan mengatakan jangan. Siapa kita berbuat sedekah, pasti setan mengatakan jangan. Ya, tahan duit, sayang. Kamu kerja capek-capek kasih orang, belum tentu dia orang yang baik. Kalau dipakai untuk maksiat, pintar setan ya. Ini nasihat setan gitu ya. Kalau dia maksiat, kalau nanti dibuat beli yang nggak baik, kamu dapat dosa. Itu setan semua. Ya, lebih baik kamu kasih keluarga, mau lebih baik itu terus setan. Tapi dia bilang enggak, keluarin. Sambil dia bayangkan itu setan menangis. Ya, pasti setan menangis hari ini karena dia biasa bakhil. Dia biasa bakhil kesehariannya. Hari ini kasih duit. Sudah dikasih lagi, ambil di sebelah kanan. Nih, uang. Sisa sebelah kiri juga ada. Nih, begitu. Pasti setan udah gulung-gulung ini nangis. Setan nangis ini. Ya, dia kasih semua uangnya. Dah. Dia bilang, ke rumah. Ya. Nah, sekarang kita ke rumah. Biar setan biar benar-benar hari ini aku mau hajar begitu. Begitu sampai rumah, ambil apa barang-barang yang enggak perlu, diambil dari rumahnya. Istrinya keluar, jangan, mau buat kemana? Itu ada orang miskin, ada orang, jangan, ini masih layak dipakai, ini jangan, semua dibilang nggak boleh sama istrinya. Istrinya bakhil, ya. Kemudian dia bilang, kalah dia. Tadi setan yang di jalan saya kalahkan, tapi sama ibunya saya kalah. Ya. Ibunya setan itu di rumah. Ya. Jadi yang di rumah itu bisa jadi ibu ya. Kalau dia menghalangi, tapi kalau dia baik juga senang, masya Allah, ya, istrinya baik, suka tamu juga, masya Allah, nikmat, ya. Nah, jadi tanya dulu nanti kalau mau nikah, suka tamu nggak? Begitu. Repot ini orang Islam, saya senang ngumpulin tamu, tapi dibelanja jangan tamu, ya. Datengin tamu nggak dikasih duit, ya kasihan istrinya ya. Wa yanwi ada haqi akhil muslim fil jumlah. Kemudian niat juga untuk menunaikan hak-hak seorang saudara yang muslim fil jumlah, ini secara menyeluruh. Wa yanwi silaturahimihi, ya, kemudian juga niat untuk menyambung tali silaturahmi. Kalau orang dulu kalau memberikan uang itu dia datang begitu.
Itu yang lebih baik. Ada orang dipanggil, itu juga baik daripada enggak sama sekali. Tapi baiknya dia datang, kemudian dia yang memberikan. Begitu. Dulu saya pernah mendengar dari seorang orang kaya, masya Allah. Kalau dia pergi kadang-kadang bawa duit 1 plastik begitu. Kemudian supir yang cerita ini, ya, dibawa uang 1 plastik besar. Pokoknya dia keluar, pulang harus habis. Ya, nggak usah viral, nggak perlu viral dikabarin kemana-mana. Ya, saya sedekah ini di mana begitu, enggak. Dia diam-diam aja. Bahkan itu diceritakan oleh cucunya waktu itu, dia menceritakan setelah meninggal. Dan dia dengan daripada supir tadi, biasanya dulu abah dulu turun di sana, turun di sini kasih uang sekian. Gitu. Pokoknya sampai habis itu dia datangi. Ya. Padahal kalaupun dipanggil bisa, tapi dia mendapatkan 2 pahala, memberi, ya, kemudian dia juga silaturahmi. Ya. Wayanwi idkhalas surur ala qalbi akhihil muslim wa jabara khatirih. Luar biasa ya. Niat juga apa? Memasukkan rasa senang, menyenangkan di hati orang Islam. Ini kan besar sekali pahalanya. Orang dalam kesulitan, kita datang, kita bantu, ya, saudara-saudara muslim, jabar atau jabar khatir itu ya, melipur lara, ya, menambal kesedihannya orang Islam, ya. Jangan sakiti hati umat Islam itu, jangan main-main. Nanti runtuh semuanya itu. Kekuatannya runtuh, kekuasaannya runtuh, kekayaannya runtuh, hancur habis kalau orang menyakiti umat Islam. Ya, karena Allah cemburu, Allah cinta, Allah suka kepada umat Islam ini. Jangan disakiti. Kalau disakiti nanti kembali penyakitnya tadi, balaknya kembali kepada orang-orang. Ya, boleh sekarang orang dalam lupa, kadang-kadang orang lupa dalam keadaan dia kaya, dalam keadaan dia berkuasa, dia lupa. Dia menyangka bahwa kekuasaannya adalah permanen, terus kekal. Tapi tidak ada kekuasaan yang kekal. Fa innahu ma'ubidallahu bi afdala min jabri khatir. Ya. Sesungguhnya tidak ada yang cara menyembah Allah Subhanahu wa taala yang lebih afdal daripada min jabril khatir. Tidak ada yang lebih baik, ya, menyembah Allah seperti kita menambal sakitnya hati orang. Kan ibadah banyak, sholawat, ibadah puasa, semua enggak. Tapi ada ibadah yang lebih baik. Apa itu? Menjaga perasaan orang. Jabril khatir itu. Makanya orang-orang dulu paling senang ya, kalau dikasih apa, masya Allah, padahal dia nggak pakai, dia tunjukkan rasa senangnya. Itu jabril khatir namanya. Ya. Jabril khatir penting itu. Ya. Ada orang memberikan sesuatu mungkin nggak berharga untuk kita, tapi kita tunjukkan rasa senang. Ya, dikasih taruh situ, ya, ente ngasih ini lagi, kurang ajar, ya. Dikasih itu lagi, enggak, terus tunjukkan rasa senang, sebagaimana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diajak, ya, untuk menemui, untuk hanya makan tamr, ya, atau roti kering. Nabi Muhammad datang, ya, senang, ya, menyambut dengan rasa senang itu tadi, pemberian umatnya. Maka ada di hati para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini kenikmatan yang luar biasa. Jadi itu sebagian dulu yang kita baca pada hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini juga kita kedatangan tamu ahlan sahlan dari Palestina. Itu min Lebanon, dari Libanon. Kemudian insyaallah kita narju min sahmati syekh an yulqiya lana ba'dul kalimat. Mina la nahnu nantafi. Na'am. تفضل. لا الحمد لله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأعطران الأنوران على سيدنا محمد الله سلم عليه
وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وعلى من تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأكارم، فإني أحييكم بتحية الإسلام، فتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. أحمد الله سبحانه وتعالى أن خصنا بهذا الاختصاص وأكرمنا بهذا العطاء، أن أجلسنا بين يدي شيخنا وحبيبنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في حياته مع تمام العافية في الدين والدنيا والآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga memberikan ungkapan rasanya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya yang sangat khusus dikumpulkan di sini bersama guru kita Al-Habib Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat dan diberikan urusan-urusannya segala lancar. وكما أن سيدي الحبيب زين ابن إبراهيم ابن صميت العارف بالله ذكر في كتابه عدد من النيات تخص الصدقة، فقد جعلت في قلبي عدد من النيات في خصوص هذه الزيارة. ما شاء الله. Sebagaimana Al-Habib Zain di sini menyebutkan bagaimana tentang keutamaan niat di dalam sedekah yang sangat banyak, maka kemudian aku juga menjadikan niat ziarah aku di sini, aku mempunyai niat yang khusus. فالنية الأولى هي نية النظر إلى وجوه العلماء. Niat yang pertama adalah niat memandang wajahnya para ulama. والنية الثانية هي نية حضور مجلس العلم. Niat yang kedua untuk hadir majelis ilmu. والنية الثالثة سألت الله عز وجل أن يصلح الله قلبي بعد هذا المجلس إن شاء الله. Dan niat yang ketiga, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar setelah majelis ini agar hatiku segera dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. والنية الرابعة هي نية صلة الرحم لإخواننا أهل أندونيسيا أحبابنا في هذا المجلس. Dan niat yang keempat adalah untuk niat silaturahmi bertemu dengan para ikhwannya orang-orang Indonesia yang ada di majelis ini. وهناك نيات أخرى إن شاء الله تعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها ويجعلها خالصة لوجه الله. Dan niat-niat yang lain semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat-niat ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. طلب سيدي الحبيب أن أتكلم بين يديه بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علي، وأقول لكم يا سيدي الله سبحانه وتعالى قد خصكم بعلوم وفهوم ما خص بها غيركم، لأن آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم لهم خصوصية. Ketika beliau datang, Al-Habib Muhammad berkata kepada beliau, engkau telah dikaruniakan keutamaan yang sangat banyak, kekhususan yang sangat banyak, sebagaimana yang telah dikhususkan beliau menjadi dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dan keilmuan-keilmuan yang ada pada beliau. فإن شيخنا الحمزاوي مفتي السلطنة العثمانية وكان من كبار أولياء الله وكان نقيب السادة الأشراف في بلاد الشام. Beliau punya guru Syekh الحمزاوي Syekh Hamzah Syekh Hamzawi selaku mufti di Utsmaniyah. نعم، هذا الرجل الصالح كان مميزا بفهم خاص، فقد ألف كتابا في تفسير القرآن العظيم كل ما فيه كل الأحرف التي فيه بالأحرف المهملة الغير منقوطة. مثلا بدل أن يقول قال يقول حكى بدون نقاط هكذا. Beliau itu Syekh Hamzawi itu mempunyai karangan, ya, beliau seorang ulama, seorang arif billah, mempunyai karangan kitab yang karangan kitab tersebut dikhususkan
seseorang yang tidak sama seperti beliau, yaitu kekhususan dan kealiman beliau, dia mempunyai kitab yang tidak ada huruf titiknya. Di kitab tersebut tidak ada titik. Seandainya ada lafadz qala, ada titiknya. Tapi qala diganti dengan haka. Itu menceritakan. ففي كل التفسير وهو 6 أجزاء لا يوجد ولا حرف منقوط. Nah, dan kitab tersebut adalah kitab tafsir, dan kitab tafsir tersebut tidak ditemukan sama sekali ada titiknya. لذلك قال الله تعالى يختص برحمته من يشاء. Nah, itulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun daripada hamba-hambanya. أيها الإخوة الأكارم، نحن كما قال أهل العلم إن لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. Para ahli ilmu mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai orang-orang yang khusus di setiap waktu dan di setiap zaman. فأما زماننا فنحن في شهر رجب شهر الله المحرم. Dan adapun di zaman waktu yang Allah muliakan secara khusus, kita di bulan Rajab yang Allah muliakan. وأيضا أما المكان فنحن في بيت يذكر فيه الله سبحانه وتعالى ويصلى فيه على نبيه ويتعلم فيه العلم. Adapun tempat yang terkhususkan di sini adalah tempat di mana diletakkan, dibacakan sholawat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وأما الأشخاص فنحن بين يدي رجل عالم جليل محب من آل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Adapun orang yang secara khusus kita dikumpulkan di sini dengan seorang yang alim, yang keturunan Nabi Muhammad SAW, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. فهذه نعمة يجب أن تشكر. Ini adalah kenikmatan yang wajib kita harus bersyukur dengannya. أيها الإخوة الأكارم، أنتم تعيشون في روضة من رياض الجنة. Wahai para pecinta ilmu, kamu ini tinggal sekarang berhadapan di tempat, di majelis ilmu, di taman-taman ilmu, taman-taman surga. أدق ما يقال أن هذه الساعات قد سرقناها من رضوان خازن الجنة. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu ini telah diungkapkan oleh malaikat Ridwan, ada tempat di mana kita mendapatkan surga. فقد حرمت كثير من الدول العربية والإسلامية من مثل هذا المجالس خصوصا بعد نزول الوباء. Dan banyak telah di dunia, di belahan dunia Arab, banyak mereka tidak mendapatkan kenikmatan seperti ini, khususnya setelah wabah corona. ففي بلادنا مثلا بقيت المساجد والمجالس 4 أشهر ما في ولا مجلس ولا مسجد مفتوح. Dan di negara kami di Lebanon 4 bulan tidak ada kegiatan di masjid ataupun kegiatan majelis taklim. وللأسف هذا فهم مغلوط. Dan sayang sekali ini adalah kesalahan pemahaman yang sangat salah. لأن مثل هذه المجالس هي سبب في رفع البلاء والوباء عن الأمة. Seharusnya apa? Majelis ini adalah menjadi penyebab untuk dihilangkannya wabah ini. بدل أن نأخذ هذا الدواء ألا وهو حضور مجالس العلم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من وضع الكمامة والتباعد وغير ذلك، نحن نغلق هذا العطاء للأسف في بلادنا. Daripada kita mengambil obat yang secara zahir, ada obat yang lebih utama, yaitu dengan hadirnya kita ke majelis ilmu dengan mengikuti 3M, masker dan jaga jarak dan lain-lainnya. لذلك احمدوا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang sangat besar ini. نعم أيها الإخوة الأكارم، بارك الله لكم بوجود الحبيب بينكم. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan dengan adanya guru-guru kita di sini. واغتنموا وجوده معكم. Dan gunakanlah kesempatan-kesempatan ini kebersamaannya beliau bersama kita. فإن مثل العالم كمثل الكعبة. Karena perumpamaan seorang yang alim itu seperti Ka'bah. يأمها البعيد ويزهد فيها القريب. Ya, menjadikan
mendekatkan yang jauh dan mencintai ada yang dekat menjadi cinta. وأزهد الناس بالعالم أهله وجيرانه. Dan yang paling zuhud paling kuat yang paling kuat kesaksian. kesaksiannya adalah orang-orang yang ada di dekat di tetangganya yang sering berkumpul dengannya. فإن شاء الله يبارك الله سبحانه وتعالى بكم جميعا. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني بكم هنا أن يجمعني بكم إن شاء الله في مثل هذا المجلس في بيت المقدس إن شاء الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga sebagaimana telah mengumpulkan kita di sini, kita dikumpulkan juga di Baitul Maqdis. ثم أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى بكم في الجنة. Juga dikumpulkan juga di surga. وإن شاء الله من يزور منكم لبنان أو بلاد الشام فأنا أتشرف بخدمته إن شاء الله. Nah, siapapun di antara kalian yang ziarah ke Syam, ke Lebanon, beliau insyaallah akan menyambut antum semua. جزاكم الله خيرا على حسن ظنكم. Beliau sangat berterima kasih terhadap husnudzon kalian terhadap kami. وبارك الله بكم. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kalian. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya Syekh, هذا الطلاب هذا المدى Syekh Ayyub Musa An-Naimi Ar-Rifai الجماعة يريدون يطلبون الإجازة أشياء أو الأذكار النافعة خصوصا لهذا الزمان الأخير. لست أهلا للإجازة وبينكم من هو صاحب ما شاء الله سلسلة نورانية مباركة وهي غنية عن التعريف. فأنا سيدي الحبيب محمد قد تتلمذ على يد سيدي الحبيب زين، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. ما عندي أنا إجازة قراءة صلاة على النبي. نعم. لا تبخل إن شاء الله. خلاص تحت أمركم إن شاء الله. إذا صحت مني الإجازة فأنا إن شاء الله أجيزكم بما أجازني به مشايخي من قراءة مثلا سورة الواقعة بعد صلاة المغرب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم أقل شيء 300 مرة، ونستغفر الله سبحانه وتعالى في كل يوم 100 مرة على الأقل، وأن نقرأ حزب البحر بعد صلاة العصر من كل يوم، وأن نقرأ الأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن نحافظ عليها خصوصا في مثل هذه الأيام في الصباح وفي المساء. وإن شاء الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم بما حفظ به عباده الصالحين. وأجيزكم أيضا بأحاديث المسلسل في الأولية وحديث مسلسل في المحبة إن شاء الله بما يصح الإجازة إن شاء الله من الفقير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم والعفو منكم يا سيدي. قبلنا الإجازة. Kita dapat ijazah dari Syekh Ayyub. Pertama baca surat Waqiah, ya, kemudian tiap ba'dal maghrib, kemudian sholawat 300 kali, kemudian juga hizbul istighfar 100 kali, sholawatnya 300 setiap hari, kemudian juga hizbul bahar juga mendapatkan alhamdulillah juga hadis musalsal al-awwaliyah yang dari beliau ijazahkan untuk kita. Alhamdulillah ini kenikmatan untuk kita semua. Nah, nanti yang enggak paham apa maksudnya tanyakan lagi, ada Ustaz Abdul Latif, Ustaz Muhajir, ya, kita nanti supaya tahu apa itu tadi. Yang lupa yang enggak nyambung itu ijazahnya. Yang penting kita dapat dulu, ya. Kalau orang mau dikehendaki baik, dipermudah untuk bertemu dengan orang yang baik, ya. Nah, mudah-mudahan Syekh Ayyub ini insyaallah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan insyaallah Allah yar'ahu bi riayatihi, ya, wa yutawil umrahu fi khairin wa lutfin wa afiyah wa yutawil a'marana jami'an insyaallah wa yadfa 'anna al-bala wal amrad wal asqam, ya, insyaallah semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana sayyidi uridu minkum al-ijazah insyaallah taala باذن الله فاجيزونا بما فتح الله سبحانه وتعالى به عليكم وأطلب أيضا الإجازة الخاصة منكم إن شاء الله. InsyaAllah. Beliau minta ijazah tapi saya enggak punya ijazah, jadi ya sudah dari orang alim, masya Allah, sudah cukup, ya. Begitu para ulama,
Masya Allah, mudah-mudahan kita diberi semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada permohonan doa di sini kepada yang dalam almarhum Bapak Sofyan Syarif bin Haji Muhammad Syarif, ayah dari Bayu, ya, meninggal nih ya. Mudah-mudahan Allah filahu warhamhu wa tajawaz an sayyi'atihi wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Juga insyaallah minta doa kesembuhan Bapak Nemin bin Bapak Bletong, ya, yang biasa hadir di majelis ini. Juga semua mudah-mudahan yang dalam keadaan sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, للمسلمين يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. فدعنا الله يرحمنا برحمة واسعة رحمة القلوب والجدوب بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله يرفع بيننا وبين ربنا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الحجاب ويدخلنا في سنة الأحباب من غير حساب
ولا سابق حساب ولا إثاب ولا أدب وأن الله يحببنا يقربنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك في سبيل هداك والحقني بأسياك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ada tambahan yang sakit Habib. Haji apa? Sakit Habib. Haji Mersan Wijaya bin Muhammad dalam keadaan sakit. Rashidi Habib. Juga Rashidi bin Fulan. Wa ila hadratin Nabi. Jadi syifa. Al-Fatihah.